وسلام
امت مسلمہ میں ان 3 دنوں میں آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے جانوروں کو ذبح کیا تاکہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسلام سراسر ایثار قربانی کا انعام اور یہ 3 دن کو خصوصاً ایثار قربانی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ آپس میں باہمی محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اسلام یہی ایک روح ہے اور اسلام یہی درس دیتا ہے کہ ہم آپس میں باہمی محبت پیار اور محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر منشرک۔ ایک مسلمان کے اندر یہ سارا سال سے ہونا چاہیے، لیکن چند ایام اللہ رب العزت نے درگاہ میں ایسے رکھ دی جس میں کافی خصوصیت کے ساتھ اس کا اظہار ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ عملی محبت کا اظہار کیا جائے۔ رمضان مبارک کے دن ان میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عملی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ایام قربانی ان دنوں میں بھی باہمی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایک حقیقی مسلمان اور کامل مسلمان بھی جو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کے دکھ درد میں اور اس کی پریشانیوں میں شریک ہو اور کسی دوسرے کو کسی پریشانی کے اندر مبتلا دیکھ کر اسے اکیلا نہ چھوڑے، بلکہ اسے یہ احساس کروائے کہ تیرے اس دکھ میں میں بھی پورا پورا شریک ہوں۔ یہی اسلام کی روح ہے اور یہی اسلام کا طرز عمل ہے۔ اسلام نے یہی سبق دیا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کو مسلمان رہے بلکہ انسان کو انسان رہے۔ اسلام کے بانی جن پر اسلام نازل
سید الاولین والآخرین، سید الرسول، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ انسان کو انسان رہے، بلکہ جانوروں کا بھی لحاظ رکھا ہے، جو بے زبان ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو بھی کسی تکلیف کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی معاشرہ قائم فرمایا۔ اس عظیم معاشرہ، اس مثالی معاشرہ کے ہر فرد کو دیکھا جائے، اس کا ہر فرد دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی تصور کرتا ہے، اور دوسرے مسلمان کے فائدے اور نفع کو اپنا فائدہ اور اپنا نفع تصور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو محبتیں ہیں ان کو بھول پائے، اور ایسی محبتیں ہیں کہ معاشرہ ان جیسی محبتوں کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ میدان جہاد یہ محبت کا ہی ایک عملی نمونہ تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پانی لیا اور میں جو زخمی مجاہدین ہے تاکہ میں ان کو پانی پلاؤں، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میرا چچا ہے، میں آپ کے چچا کو پانی پلانے کے ارادہ سے کیونکہ قریب ہوا پانی پلانے لگا، تو قریب کسی دوسرے زخمی مجاہد کے کرانے کی آواز آئی۔ میرے چچا نے مجھے اشارہ سے کہا کہ پہلے اس دوسرے کو پانی پلا۔ میں اس کے قریب پہنچا، اسے پلانے لگا، اس کے قریب کسی اور مجاہد زخمی کی اس کے کرانے کی آواز آئی۔ مجھے اس نے اشارے سے کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ، اور جو ہوتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ آخر جب میں اگلے کے پاس پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح کو اپنے خالق حقیقی سے جاگری کی۔ میں واپس اٹھا، پچھلے کے پاس پہنچا تو وہ بھی آپ کے خالق حقیقی سے مل چکے۔ پھر چلتے چلتے میں اپنے چچا کے پاس دوڑ کر پہنچا تو میرا چچا بھی خالق حقیقی مل چکا۔ یعنی میدان بازار ہے اور سبوں کی حالت ہے، شدید تکلیف اور مبتلا میں ہے، لیکن اس کے بعد اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال ہے، اور اس حالت میں بھی ایسی محبت کا اظہار ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو ہمیں دوسرا کہاں جا رہا ہے، لیکن کہ نبی علیہ السلام نے ایسا عظیم اور ایسا مثالی معاشرہ قائم فرمایا کہ یہاں سخت خود تکلیف میں ہونے کے باوجود پھر بھی دوسرے کو آپ پر ترجیح دے رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار، اور یہی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں جو کامل مسلمان ہیں ان کی جو صفتیں بیان فرمائیں، صفتیں بیان کرتے کرتے ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا کامل مومن، سچے مومن، سچے ایماندار، ان کی کیسے صفتیں ہونی چاہیے اور وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے۔ فرمایا سچے مومن، کامل مومن، ان کی یہ صفت ہے وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سچے مومن مسلمان وہ اپنے آپ پر دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے مسلمان کو اپنے آپ پر فوقیت دیتے ہیں، دوسرے مسلمان اس پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ فرمایا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر کبھی انہیں دوسرے مسلمان کی وجہ سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی پریشانی اٹھانی پڑے تو وہ تکلیف بھی اٹھا لے، دوسرے مسلمان کی وجہ سے خود تکلیف کے اندر مبتلا، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، یہ تو مسلمان سے کوئی نہیں سکتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے مومن مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح آپ کسی آدمی کی آنکھ میں درد ہو، آپ میں تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم اس درد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پورے کا پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، ایسا نہیں کہ آنکھ میں درد ہے اور دوسرے اس کے اعضاء ہاتھوں وغیرہ سکون میں ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے پورے کا پورا جسم اس درد کے اندر مبتلا ہے۔ ان اشتقا ناس اشتقا کلو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کے سر میں درد ہو تو پورے کا پورا جسم اس درد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سر کو درد کے اندر مبتلا ہو اور دوسرے اعضاء سکون اور اطمینان میں ہوں، ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلامی معاشرہ تو ایسا مثالی معاشرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو تکلیف ہو تو ایسا نہیں کہ اس کا دوسرا مسلمان اس سکون اور اطمینان کے اندر وہ خوش ہو، بلکہ اس کی اس تکلیف کے اندر اپنی وہ تکلیف سمجھتا ہے اور اس کے دکھ درد کو وہ اپنا دکھ درد تصور کرتا ہے۔ المؤمنون كرجل واحد، ایک آدمی کی طرح سارے کا سارا اسلامی معاشرہ ہے اور دوسرے کے دکھ درد کو وہ اپنا دکھ درد سمجھنے والے مومن کامل مسلمان۔
करीबी हमसाये, करीबी करीब कुरबा को देकर हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पूरे मुआशरे, पूरे साल के अंदर अपने मुआशरे में देखें, हमारा कोई हमसाया, हमारा कोई करीबी, हमारे कोई मोहल्ले का रहने वाला किसी तकलीफ और किसी दुख दर्द के अंदर वो मुब्तला नहीं। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आदमी कामिल मोमिन नहीं कि खुद तो वो सैर होकर खाना खाए, लेकिन उसके कुर्बो जवाब में उसका हमसाया भूखा और भूख की हालत में मुराद होना। ये कुर्बानी हमें ये सबक लेने के लिए आई ना, आपने ये नहीं कि 3 दिनों में तो आपने इर्दा गिर्द के माहौल में देख लिया और फिर हम पूरा साल रुक जाए। यही तो वजह थी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम वाली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और आदि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो अजीम मुआशरा कायम फरमाया था उसके हालात पर की तरफ देखें। सूरत हाल क्या है? अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बामीन के हुक्मरान है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 22 लाख मुरब्बामीन के हुक्मरान और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना रोक दिया और इतनी हैबत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे उमर का तज़किरा जब कैसों किसरा वाले सुनते हैं तो उन पर कभी तारी हो जाती है। इतना अजीम मेरे पैगंबर का सहाबी, बल्कि वो अजीम सहाबी के खड़े हैं और फिर जल्जला आता है, अपना कुर्रा मारते हैं और कहते हैं रुक जा, क्या उमर ने तेरे ऊपर जो है वो अदल किया, तो जल्जला भी रुक जाता है। इस कदर अजीम सहाबी मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन सूरत हाल क्या है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अमीरुल मोमिनीन है, दस्तरखान लगा हुआ है, लोग इर्दा गिर्द बैठे खाना खा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला चक्कर लगा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला चक्कर लगाते लगाते देख रहे हैं इनको खाना मिला या नहीं। खुद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला खाना डाल डाल कर दे रहे हैं ताकि ये लोग खाना खाएं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला एक आदमी पर पहुंचे, देखा तो वो बाएं हाथ के साथ खाना खा रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कुल बिया कीने क़याम अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे दाएं हाथ के साथ खाना खा। इतना कहते आगे चल पड़ते, पीछे से वो कहने लगा अन्नहा मशगूलतुन अमीरुल मोमिनीन, मेरा दायां हाथ मशगूल है, मसरूफ है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी ये बात न सुनी, चलते चलते दूसरी मरतबा आए, देखा वो उसी तरह बाएं हाथ के साथ खाना खा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फिर फरमाया कुल बियमीन क़याम अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे दाएं हाथ के साथ खाना खाओ। इतना कहते आगे चल पड़ते, पीछे से फिर वो कहने लगा अन्नहा मशगूलतुन अमीरुल मोमिनीन, मेरा दायां हाथ मशगूल है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी बात न सुनी, फिर चलते चलते तीसरी मरतबा आए, देखा वो उसी तरह बाएं हाथ के साथ खाना खा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फिर फरमाते कुल बियमीन क़याम अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे दाएं हाथ के साथ खाना खाओ। इतना कहते आगे चल पड़ते, वो पीछे से कहने लगा अन्नहा मशगूलतुन अमीरुल मोमिनीन, मेरा दायां हाथ मशगूल है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फिर उसकी बात न सुनी, चलते चलते चौथी मरतबा आए, देखा वो उसी तरह बाएं हाथ के साथ खाना खा रहा है। उमर फारूक ने तबीयत के अंदर कुछ कुदरती तौर पर गुस्सा है, कुछ कुदरती तौर जलाल है। हजरत उमर फारूक फिर उसे पहले 3 मरतबा समझा चुके हैं। जब चौथी मरतबा आए, देखा उसी तरह बाएं हाथ के साथ खाना खा रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, जब देखा चौथी मरतबा कि वो उसी तरह बाएं हाथ के साथ खाना
एक चादर ली हुई थी। हजरत उमर फारूक ने उस चादर को पकड़ा और जोर से खींचा और साथ ही फरमाने लगे, मैं जो तुझे कह रहा हूँ कि दाएं हाथ के साथ खाना खाओ, फिर तू बाएं हाथ के साथ खाना खा रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने यूं ही उसकी चादर को पकड़ा, जोर से खींचा, यूं ही चादर हटाई। हजरत उमर फारूक की चीखें निकल गई। क्या देखते हैं, उसका दायां बाजू मौजूद ही नहीं, बल्कि दायां बाजू कटा हुआ है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जब उसकी हालत देखी कि उसका दायां बाजू तो कटा हुआ है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सारों सार रोना शुरू कर देते हैं और रोते जाते हैं और उससे पूछते जाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, ये तेरा दायां बाजू किस तरह कट गया? ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे काम काज कौन निपटाता है? तेरे खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला रोते भी जाते हैं और उससे पूछते जाते हैं। जितने लोग दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे, जब उन्होंने हजरत उमर फारूक की आवाज़ देखी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का रोना देखा, तो सब कहने लगे, ये वही उमर है कि जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का आखिरी वक्त था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, ऐ मदीने वालों, मेरे बाद अपना खलीफा उमर को मुंतखब कर लेना, उमर के हाथ पर बैठ कर लेना। तो कुछ कहने वालों ने कहा था, अबू बकर ने उमर को हमारा हाकिम बना दिया, पता नहीं जब उमर हमारा हाकिम बनेगा हमारा हाल क्या होगा। चलते ये बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तक पहुंची तो सच फरमाया था सैयदना सिद्दीक अकबर ने, ऐ मेरे उमर के बारे में ताने देने वालों और कहने वालों कि मेरा उमर बड़ा सख्त दिल है, याद रखो जब उमर का खिलाफत का हो जाएगा तो जितना नरम दिल तुम उमर को पाओगे, इतना नरम दिल इंसान तुम्हें मिलेगा ही नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उसकी इस तकलीफ को देखकर हजरत रोना शुरू कर दिया। हालांकि बड़े गुस्से वाले साहब, लेकिन उसकी तकलीफ को देखकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला रो गए और फिर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को सिवात करने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ग़ज़वा मूता के मौका पर जब लड़ाई हो रही थी, एक काफिर दुश्मन ने पीछे से हमला किया, मेरा दायां बाजू कट गया, मेरा दायां बाजू शहीद हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने एक गुलाम मुकर्रर कर दिया, जो गुलाम उसकी खिदमत किया करे, उसके काम काज को निपटाया करे, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उसके लिए महाना वजीफा मुकर्रर कर। ये सच्चे मुसलमान दूसरे के दुख दर्द को अपनी तकलीफ समझने और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अजीम और मिसाली मुआशरा कायम फरमाया था, उस मिसाली मुआशरे के छोटे छोटे बच्चों को देखें, मासूम बच्चों को देखें तो हालत क्या है। हमें उनके हालात को भी पढ़ना चाहिए और अपनी सूरत हाल भी देखनी चाहिए। हम भी मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन वो अजीम मुआशरे का हर फर्द कैसा मिसाली, कैसा अजीम फर्द है कि बड़े तो साहबा अपनी जगह पर रह गए, छोटे छोटे मासूम बच्चे। हालत ये है, एक मौका पर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला दोनों भाई मासूम बच्चे बीमार हो गए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला दोनों मियां बीवी नजर मान देते, ऐ अल्लाह ये मेरे बेटे शिफा याब हो गए, हम रोजा रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा दे दी। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने भी रोजा रख लिया, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मां ने भी रोजा रख लिया। जिस वक्त सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला चूंकि मियां बीवी दोनों ने रोजा रखा, इन दोनों मासूम बच्चों ने अपने वालिदैन को देखा, इन्होंने भी रोजा रख लिया। चारों रोजे से इफ्तारी का वक्त हुआ और इफ्तारी तैयार की गई और घर के अंदर से आटा इतना मौजूद है जिससे 5 रोटियां बनाई जा सके और रोजेदार भी 5 हैं। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु
سامنے لا کر کہنے لگا اے کچھ اللہ کے نام کا تو مجھے دے دو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا فوراً فرمانے لگے میرے حصے کا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دو. جو ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کام کے زندگی سے پیچھے رہنے والی وہ بھی تو میرے پیغمبر کا لگتے جگر ہے, وہ بھی تو میرے پیغمبر کی وہ پیاری بیٹی ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ادا دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا دی. فاطمہ بھی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہے, وہ عظیم بیٹی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑے موقع آئے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرماؤ دیں. نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے استقبال کے لیے پہلے اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استقبال کیا کرتے. وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ تو ہی میری بیٹی کو ہے کہ میرے عزیز و اقارب اور میرے قریبی رشتے دار میں چونکہ دنیا سے جانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرے گی. یعنی نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے جو سب سے پہلے وفات پائے گا اور جس کی روح کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگی. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی زندگی سے پیچھے رہنے والی یہ بھی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی فوراً فرمانے لگی میرے حصے کا بھی کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا جائے. یوں ہی انہوں نے دونوں معصوم بچوں نے دیکھا تو فوراً اپنے والدین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امور کرنے لگے کہ ہمارے حصے کا کھانا بھی اٹھا کر اس سائل کو دے دو. کیوں اس لیے کہ کیسے پیچھے رہے اس نیکی سے یہ بھی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو میرے پیغمبر کے وہ عظیم نواسے کہ جب یہ دونوں کے دونوں اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوئے پہلے سیدنا حسن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن کی پیدائش پر بھی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر بھی اللہ کے پیغمبر نے اپنے دونوں معصوم نواسوں کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دعوے دار نکالا اپنے معصوم نواسوں کے منہ میں دیا اور پھر نبی علیہ السلام نے کھجور کو چبایا اور اپنے معصوم نواسوں کو کٹی دی. جن کو کٹی میرے پیغمبر نے دی ہو اور جن کے منہ کے اندر لوہا میرے پیغمبر کا آیا ہو وہ کافی زندگی سے پیچھے رہنے والے فوراً کہنے لگے اے ابا جان امی جان پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہو انہیں کھانا ملا ہے اس کو ملا ہو یا نہیں, 2 روٹیوں سے یہ سیر ہوتا یا نہیں ہوتا. اس لیے ابا جان امی جان ہمارے حصے کا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا جائے. معصوم بچے لیکن دوسروں کے دکھ درد کے اندر پورے شریک ہیں. یہی تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تعلیمات دی تھیں کہ ایک اسلامی معاشرہ اور مثالی معاشرہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کا ہر فرد دوسرے فرد کے اندر دکھ درد کے اندر پورا شریک ہو. ایسا نہیں کہ بس اپنی ہو صرف اور دوسرے کی خبر ہی کوئی نہ ہو, ایسا نہیں. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو ایسا عظیم مثالی معاشرہ قائم فرمایا. اسی لیے اس عظیم معاشرے کے ہر فرد نے چونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا اور دوسرے مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہوئے, اللہ رب العزت نے عزتیں سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزتیں ملی وہ اسی لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جو عزت ملی اور اتنی عزت ملی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں تو میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, ہوں تو میں آخری نبی, میرے بعد نبی تو کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا لیکن اگر کسی کو میرے بعد
अलैहिस्सलाम के हुक्मों की तामील करने वाले, दूसरे के दुख दर्द के अंदर मुब्तला सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बचपन के अंदर ही दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाले, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने वाले, इसलिए तो अल्लाह को इज्जत ने फिर कितनी इज्जत दे दी, कितना मकाम दे दिया कि दोनों को मेरे पैगंबर का महबूब बना दिया, मेरे पैगंबर के प्यारे बन गए और इतने महबूब बन गए। हदीस शरीफ के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम बाद वफात अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी मुबारक सजदे में रखी हुई होती, सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे नबी अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर बैठ जाते, अल्लाह के पैगंबर अपना सजदा लंबा कर दिया करते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना सर मुबारक सजदा से उठाऊं तो मेरे मासूम नवासे नीचे गिर जाए और मेरे मासूम नवासों को चोट लग जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत हो गई, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात की इशा की नमाज का वक्त होने वाला है, अल्लाह के पैगंबर घर में तशरीफ फरमाए, एक सहाबी आता है, आकर दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर सफेद चादर ली हुई है, नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मालूम होता है आप बूढ़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे तूने कौन सी मुझ में निशानी देखी जिस वजह से तू मुझे बूढ़ा कह रहा है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह आपका वजूद मुकद्दस पहले से बोझल हो गया है, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाए उसका वजूद बोझल हो जाता है, क्यों? इसलिए कि वो पहले की तरह चल फिर नहीं सकता, पहले की तरह वो सैर नहीं कर सकता, इसलिए वजूद बोझल हो जाता है। या रसूल अल्लाह मैं आपके वजूद मुकद्दस को पहले से बोझल देख रहा हूँ, इसलिए मालूम होता है आप पर बुढ़ापा आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस यही निशानी देखी? अर्ज करने लगा, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने यही निशानी देखी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ये बात बाद में करना, पहले ये जो मैंने अपने ऊपर चादर ली हुई है इस चादर को हटा। सहाबी चादर पकड़ता है, चादर हटाता है, क्या देखता है? एक बगल में सैयदना हसन है और दूसरी बगल में सैयदना हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मासूम नवासों को उठाया हुआ है और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी मैं क्या करूं, ये दोनों के दोनों मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जब तक इन दोनों को मैं उठा ना लूं चैन में मोहम्मद को भी नहीं आता। इतने महबूब मेरे पैगंबर के हो गए, इतने प्यारे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए। एक मौका पर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने से अल्लाह के पैगंबर गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम को अंदर से मासूम बच्चे के रोने की आवाज आई। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ भेज दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली के घर तशरीफ ले गए, देखा मासूम बच्चा हुसैन रो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा, अपने सीने से लगाया और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार बोसे ले रहे और फरमाए, ऐ मेरी बेटी फातिमा ये मेरा बेटा हुसैन क्यों रो रहा है? नबी अलैहिस्सलाम बार-बार सैयदना हुसैन को अपने सीने के साथ लगा रहे और बार-बार बोसे ले रहे, और जिस तरह बाप अपने बेटे मासूम को उठाए और बेटा रो रहा हो, वालिद अपने बेटे को खामोश करवाने की कोशिश करता है, नबी अलैहिस्सलाम इसी तरह बार-बार बोसे ले रहे, अपने बेटे अपने नवासे के साथ प्यार कर रहे। नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मेरी बेटी फातिमा ये मेरा बेटा हसन क्यों हुसैन क्यों रो रहा है? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करती है, या रसूल अल्लाह कई दिन हो गए घर चूल्हे के अंदर आग नहीं जली, घर के अंदर कुछ खाने को कुछ नहीं, और वालिदा जब तक कुछ खाए ना वालिदा की छाती पर दूध नहीं आता। या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की वजह से रो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम बार-बार बोसे ले रहे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक नजर पड़ गई सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमीज पर, और कमीज का जो गला बनाया गया था उसका जो बटन था ऊपर वाला वो बटन बंद किया हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बटन को खोला, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बटन का निशान सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पर पड़ चुका है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ
فاطمہ کو دیکھ نہیں رہی، تیرے بٹن بند کرنے کی وجہ سے میرے بیٹے حسین کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ تکلیف دے کر اگر میں میری بیٹی فاطمہ اپنا دل اور کلیجہ کو نکال کر دفنا سکتا ہوتا تو جس طرح میرے بیٹے حسین کے گلے پر بٹن کا نشان پڑ چکا ہے، اسی طرح میرے دل اور کلیجے پر بھی غم کے نشان پڑ چکے۔ میں تیرے بیٹے حسین کی تکلیف کو نہیں دے سکتا، اس لیے میری بیٹی فاطمہ ایسا گلا تو بنائے جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو تکلیف ہو۔ اگر میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی تو میں محمد کو تکلیف ہو۔ اتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے دکھ درد کے اندر بچپن کے اندر ہی شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ قربانی کے دن ہمیں یہ سبق دینے کے لیے آئے، صرف اتنا نہیں کہ ہم بس قربانی کے 3 دنوں میں اپنے قرب و جوار میں جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو دیکھ لیں اور تھوڑا سا گوشت بھیج دیں اور بس ہم کہیں کہ حق ادا کیا نہیں۔ اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ یہ ہے کہ پورا سال جو ہے اپنے ارد گرد ہمیں اپنے ماحول کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے ارد گرد ماحول میں جو ہمارے غریب بھائی، ہمارے جو موجود اقارب جو پریشان حال ہیں، اسلامی معاشرہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ ان کے دکھ درد کے اندر ہم پورا شریک ہوں اور ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں، ان کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ خدا